Hi, I hope you all are doing good. We have solved a problem in our last class regarding average profit method. I am very happy to see the enthusiasm that you all have shown. You have received the problems very well and you have worked it out yourselves and sent your solutions to me. It was fantastic to see that sort of an enthusiasm, and I hope that enthusiasm is something that will continue and carry throughout the year. If we keep continuing this enthusiasm, then it would be a fantastic thing for us, and the coming times would be exciting. So, with that, this is time for us to learn the next method of valuation of goodwill. This is the most important method from the examination point of view, because in this method we are going to learn something different. This is the super profit method of valuation of goodwill. In the super profit method, the calculation of goodwill is very accurate, and it is for that reason usually a 12-mark problem and a 6-mark problem is asked from this method in almost every single examination. So this is important. Now that I have brought that to your attention, now let me tell you something about the method. When we learned valuation of goodwill, I hope you remember that I told you that goodwill is the value that you pay to a business owner for his extra earning capacity. A business owner has a capacity to earn extra profits that you yourself would not be able to earn if you are going to start your business from the scratch. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವುಡ್ ಫೇಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್. ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. This extra earning capacity is precisely what super profit is. For example, if an existing businessman can earn a profit of rupees 50,000, and if you start a business right from the scratch and you can earn only rupees 30,000, then super profit is rupees 20,000. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ 50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೀ 30,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ದೆನ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ರೂಪೀಸ್ 20,000. ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಾದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಂಟು 3 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟು 4 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟು 2 or ಇಂಟು 3, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಪೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. The right way of giving is on the basis of super profit, because goodwill itself is nothing but the value paid for the extra earning capacity. That is how we defined goodwill, right? So this is the most accurate method of calculation of goodwill, and as such in most examination they usually ask this method. Average profit method is also asked, but this method is asked almost in every examination because this is the most accurate way of calculating goodwill. Okay,
So this is about super profit method. What is a super profit? Super profit is nothing but average profit of a concern minus the normal profit. ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫರ್ಮ್ ಇದು ಎಂತ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ if a existing business has a good reputation and their profit is 50,000, a normal profit of a concern is, let us say, 30,000, then super profit is 20,000. Now goodwill can be paid on the basis of 3 years purchase or 4 years purchase. 3 years purchase are the goodwill is equal to 20,000 into 3, that is rupees 60,000. 4 years purchase are the 20,000 into rupees 4 ಅಂದ್ರೆ 80,000. ಈ ತರ goodwill ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is about the calculation of goodwill. As I told you, super profit is average profit of the firm minus normal profit in the industry. A special firm ideva that you are going to acquire, our average profit is to minus normally ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವೇ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Steps in finding out the valuation of goodwill using super profit method is what we are going to learn here. Okay, steps in finding out the value of goodwill using super profit method is what we are going to find here. Steps in finding out the value of goodwill using what? Using super profit method. That is what we are going to find here. So there are a number of steps here. Okay, let us look at the steps one by one. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. This will be immensely useful when we solve problems. Okay, let us see the steps. The first is the calculation of closing capital employed. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್. ನಾವು ಈಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾದರೂ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು please do not consider. Minus what you have to reduce? You have to reduce liabilities. Every form of outside liabilities ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, because we are finding out the value of goodwill from the point of view of equity shareholders. ಹಾಗಾಗಿ the things that we are going to deduct as liabilities are creditors. If you find creditors, minus it. If you find debentures, outside liability, minus ಮಾಡಿ. If you find proposed dividend, minus ಮಾಡಿ. If you find for provision for taxation, minus ಮಾಡಿ. Even if you find preference shareholders, minus ಮಾಡಿ, because ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಿದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಸೇ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡನ್ನು ಡು ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ರಿಪೀಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋದೆ ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಓಕೆ. ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ PNL ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಫಿಕ್ಸಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಎರಡು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ PNL ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕ್ಯುಮಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, PNL ಅಕೌಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ನೋಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನರಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, PNL ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ, ಬೇರೆಲ್ಲ ತಗೋರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Second step is calculation of average capital employed. ಇದು ಸುಲಭ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, average capital employed ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ
ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2015 ಪ್ರಾಫಿಟ್, 2016 ಪ್ರಾಫಿಟ್, 2017 ಪ್ರಾಫಿಟ್, 2018 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 2018 ರೀಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ದು ಅರ್ಧವನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್? Your common sense should tell you that average capital employed is opening capital employed plus closing capital employed divided by 2 alva. Opening capital plus closing capital divided by 2 on the average. But unfortunately we don't have the data regarding opening capital. Number the opening capital data is what we know, we only know closing capital. Sorry, by mistake ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ minus half of current year profit. Closing capital employed in the half of current year profit calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ you get average capital. You know how? That's easy. What is opening capital? Closing capital minus whole year's profit is opening capital. Closing capital ಇಂದ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವರ್ಷದ್ದು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? Let us assume that profit is uniformly distributed. ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಇಯರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸೇ ನಿಮ್ಮದು ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂದ ಫುಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂದ ಹಾಫ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸಮ್ವೇರ್ ಮಿಡಲ್ ಅಂದರೆ ಎವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಯರ್ದು ಮಿಡ್ಲಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಿಡ್ಲಿದು ಸಿಗ್ತದಲ್ವಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಡ್ಲಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗಿಂದ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಡ್ಲಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು find out. So after this the third step is calculation of normal profit. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಒಂದು 1 lakh ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ, he would give you a normal rate of return in the problem. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8%. 1 lakh ಮೇಲೆ 8% ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1 lakh ಅನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿದರೆ they tell you that others will get a profit of 8%. Now you calculate 1 lakh into 8%. What is the normal profit then? Normal profit is 8,000. A normal man, if starts a business, would get a profit of 1 lakh into 8%. That is rupees 8,000. Now calculation of average profits is the next step. Okay, this can be calculated as follows. Total profit divided by number of years, you would get average profit. 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 22,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೋಟಲ್ ದೆಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಮೂಲಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 2, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 3, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 5, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 5, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 4, ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 5. This is how you would calculate the total divided by total of weight. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ವಾ, 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ದರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕಿ.
ಕೆಲವು ಸಲ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟೋಟಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ? ದಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 5% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 1 lakh ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1 lakh ಇಂಟು 5%, 5,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಈ 5,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ 5,000 ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಈ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಎವ್ರಿ ಇಯರಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ 2016, 17, 18 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ 1 lakh ಇಂಟು 5% ಅಂತ ಆದರೆ 5% ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ 1 lakh ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 lakh ಇಂಟು 5%, 5,000 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ 5,000ನ 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಟಸ್ ಸೇ 10,000, 15,000 ಮತ್ತು 18,000 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. 10,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಅಂದರೆ 5,000 ಆಗ್ತದೆ. 15,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಆದರೆ 10,000 ಆಗ್ತದೆ. 18,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಆದರೆ 13,000 ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 13,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹಾಗೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 years ಮಾಡಿ, ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎವರೇಜ್, ಆ ಎವರೇಜಿಂದ 5,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ 5,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅನದರ್ ಚಾಯ್ಸ್? ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಬಂದ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಎವರೇಜಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಐದರ್ ಯು ವುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ಆಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾಳೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವ ಇನ್ಕಮ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುವ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು. Okay, so this is his average profit. The earlier you have calculated is a normal profit. So I know where am I going with this. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ, ಈ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Super profit is nothing but average profit minus normal profit. Average profit in the normal profit and a minus ಮಾಡಿ, you will get super profit. Once you get super profit, then it is very simple. Goodwill ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈನಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರಿಗಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಒನ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, well, then very simple, goodwill is nothing but super profit into number of years of purchase. Goodwill is nothing but super profit multiplied by number of years of purchase. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಾದರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 50,000 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 30,000 ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 50,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಅಂದರೆ 20,000 ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 20,000 ಇಂಟು 3 years ಎಷ್ಟಾಯಿತು 60,000. ದಟ್ 60,000 ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಮೆಥಡನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಟಾಟಾ.